So in epidemiology, we call this commonly termed as variable. Variable is the characteristics that a person, object, or phenomenon possesses. When we talk about the data, it becomes the value of the characteristics. That means the value that the variable is carrying is called data. Or otherwise, when we say that characteristics, it means variable. Say age. আমরা যদি জিজ্ঞেস করি তোমার বয়স কত, তোমার বয়স কত, তোমার বয়স কত, তাহলে সবাইকে জিজ্ঞেস করছি কি কমন বয়স age. We are asking what is your age, what is your age, what is your age. So in that case, age is a variable. But when we are asking and when we are getting the response, then the answer is someone is telling 22, someone is telling 45, someone is telling 84, 62, like this, 76, 39. The different people, they are responding in a different way according to their condition or according to their age, according to their state. So the answer that are being recorded is called data. If we remember, we classified data, the basic classification, only two, qualitative and quantitative. So in the professional exam, we will ask, what is the classification of data, or classify data, or classify variable, whatever it is, it will be answered like this, qualitative and quantitative, the basic nature. Okay. যদি আরো কেউ জিজ্ঞেস করে যে আর কোনো ভাবে ক্লাসিফাই জানো, then we can answer. If the any teacher asks you that yes, any other classification, then we will go to further classification, like according to interrelationship, independent, dependent, confounding, background. And again, yeah, background we commonly know. If you can understand the difference between independent, dependent, and confounding, these three are enough. Okay. Data by nature, qualitative, only we can qualify, but we can't measure. The other names are narrative, categorical, alphanumeric, string. এগুলো আমরা কেন লিখেছি? এটা লেখার কারণ হচ্ছে যে when we will come across the different advanced level of application of biostatistics, then we will come that sometimes they wrote only narrative so that we don't get confused. Narrative means qualitative, categorical means qualitative, alphanumeric means qualitative, string means qualitative. Okay. And the names that we find here, the gender, sex, the occupation, treatment outcome, smoking habit, dehydration status, এগুলোর প্রত্যেকটার অ্যান্সার যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এগুলোর প্রত্যেকটার অ্যান্সার হচ্ছে ইনিশিয়ালি কোয়ালিটেটিভ। তারপরে আমরা দেখব যে কতজন, সো অনলি কোয়ালিফাই করি, তারপরে আমরা কাউন্ট করি। কোয়ালিফাই করার পরে এতজন ছেলে, এতজন মেয়ে, এতজন ডাক্তার, এতজন ইঞ্জিনিয়ার, এতজন ফার্মার, এতজন বিজনেসম্যান, লাইক দিস। ট্রিটমেন্ট আউটকাম, cured, not cured, dead, like this. Smoking habit, yes, no, অথবা never smoker, past smoker, current smoker, এরকম। Dehydration status, তোমাদের ওয়ার্ড করানো হচ্ছে না? ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাসের ক্লাসিফিকেশন পড়ানো হয়েছে? এনিবডি? জি স্যার, পড়ানো হয়েছে স্যার। বলো দেখি কি কি। স্যার সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন এন্ড নো ডিহাইড্রেশন। ইয়েস, সো নো, সাম, সিভিয়ার। ওকে, অনেক সময় আমরা বলি যে অ্যাকিউট ডিহাইড্রেশন, ক্রনিক ডিহাইড্রেশন বা এরকম করে অনেকে বলা ভুল করে, কখনোই এটা করতে যাবে না। হ্যাঁ, নো, সাম, সিভিয়ার, এই তিনটা। এবং
আমরা এইটুকু শিখেছি, these data are always discrete in nature. What is discrete? Discrete মানে only finite number থাকবে, কোনো ফ্র্যাকশন বা পয়েন্ট থাকবে না। কোনো ফ্র্যাকশন থাকবে না, পয়েন্ট থাকবে না। ডিসক্রিট শব্দটা আর কোথায় আমরা পেয়েছি? বায়োস্ট্যাট ক্লাস ছাড়া anywhere? তোমাদের ওয়ার্ড হচ্ছে না, বা ওয়ার্ড তো করেছো? সেখানে কোথাও কোনো কেউ বলেনি, পড়ায়নি? নো আইডিয়া। আচ্ছা, পেশেন্ট এক্সামিনেশন শিখিয়েছে তো তোমাদের, নাকি এটাও শেখানো হয়নি? পেশেন্ট এক্সামিনেশন কি করে করতে হয় শেখানো হয়নি? কি ব্যাপার, সবাই চুপ করে আছো যে? এটা কি শেখানো হয়নি কি নাকি না? হাউ টু এক্সামিন এ পেশেন্ট শেখানো হয়েছে কি হয়নি? আমাদের চাইল্ড ওয়ার্ডে শেখানো হয়েছিল স্যার। চাইল্ড ওয়ার্ডে শেখানো হয়েছিল। সেখানে কতদূর পর্যন্ত এক্সামিনেশন শেখানো হয়েছে? আচ্ছা, যাই হোক, তোমরা আমি বুঝতে পারছি না, এগুলো তো একদম শুরুতেই প্রথমেই ওয়ার্ডে যে এগুলো আমাদের এক্সপোজ হওয়ার কথা। লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন শেখানো হয়েছে? Yes or no? Lymph node examination. জি স্যার, শেখানো হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, এখন বলো দেখি, লিম্ফ নোড এক্সামিনেশনে আমরা কি কি বলি, কি কি পেতে পারি? স্যার আমরা স্যার সাব অক্সিপিটাল লিম্ফ নোড দেখা হয়, এক্সিলারি লিম্ফ নোডের মধ্যে স্যার কয়েকটা গ্রুপ আছে, সেগুলো দেখা হয়, প্রিট্রোক্লিয়ার লিম্ফ নোড, পপলেটেড লিম্ফ নোড। ভেরি গুড। তাহলে এখন বলো, ওইখানে লিম্ফ নোড গুলো কি কি ভাবে আমরা পেতে পারি? ইনফ্লামেশন অর নরমাল। যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে কেমন পাবো? স্যার ওটা রেস্ট পাবো স্যার। তার মানে একটু ফোলা ফোলা, আমি বুঝতে পারবো, ধরতে পারবো, আমার হাতে ওটা অনুভূত হবে, তাই না? হাতে অনুভূত জি হবে। স্যার। এখন এই যে অনুভূত হচ্ছে, এই অনুভূতির আরো কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে, পড়ানো হয়েছে? না স্যার। এটা হচ্ছে, একটা হলো ডিসক্রিট, ওইখানে ডিসক্রিট শব্দটা পাওয়া যায়। ডিসক্রিট মানে কি? যাকে আলাদা করে চেনা যায়, ডিসক্রিট লিম্ফ নোড, একদম আলাদা হয়ে আছে। আর আরেকটা কি? ম্যাটেড, ম্যাটেড লিম্ফ নোড। ম্যাটেড মানে মিশে আছে, আমি আলাদা করতে পারছি না যে একসাথে দুটো আছে না তিনটে আছে। উই ক্যানট রিয়েলি ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য লিম্ফ নোডস। এখন এই যে ডিসক্রিট শব্দটা কেন ব্যবহার করা হয়, মানে ডিসক্রিট হচ্ছে সবার থেকে আলাদা, ম্যাটেড হচ্ছে মিক্সড আপ, ডিসক্রিট হচ্ছে ওইটাই যে যার কোনো ফ্র্যাকশন হবে না, যে কারোর সাথে মিশে থাকবে না। ওকে, সেখান থেকে আর কি সহজ বোঝার জন্য ডিসক্রিট, একদম প্রকাশ্য, স্পষ্ট। ওকে, নাও কাম টু দ্য কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ এর মধ্যেও দুটো পাবো আমরা, একটা হলো ডিসক্রিট, যেখানে আমরা মেজার করি না, অনলি কাউন্ট করি, প্যারিটি, নাম্বার অফ হসপিটাল বেডস, পারসন পার ফ্যামিলি। আর আরেকটা হচ্ছে মূল, যেটা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর the main area, which is continuous, and where we have to measure. We can take fractional values like heights, weights, blood sugar, blood pressure, age. প্রত্যেকটাতে আমরা দশমিক বসাতে পারি, প্রত্যেকটাতে দশমিক বসানোর সুযোগ রয়েছে। যেখানেই দশমিক আসবে, we have to remember that এই দশমিকগুলো যে কন্টিনিউয়াস
variable or continuous data indicate করবে। রিলেশনশিপ আমরা পড়েছি, আমরা এখানে বেশি ডিটেইলে যাচ্ছি না। This is the relationship between the variables, independent, dependent, and then intervening or confounding background. Please, তোমরা একটু মিউট করে নাও, please. একটু মিউট করে নাও, please. We are having problems. একটু প্লিজ মিউট করে নাও। অনুপম রয় মিউট। অনুপম রয় 218 mute yourself. কি রে খুব ফান করে মারতেছে। এই তোমরা একটু বলো তো অনুপম রয়কে মিউট করতে 218। ওকে, now come to the scales of measurement of data. Nominal data যেখানে শুধুমাত্র নাম থাকে, ordinal there is a relationship order, এবং মনে রাখতে হবে অরিজিনালে আমরা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে চলি না। যেমন আমরা আলোচনা করেছি যে আমি যদি বলি সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, তাহলে ইকোনমিক স্ট্যাটাস দিয়ে যদি আমি ভাগ করতে চাই কোনো নির্দিষ্ট ভাগ নেই, আমাদের কাছে একটা আরবিট্রারি রিসার্চার টু রিসার্চার ভ্যারি করে, এরকম করে আমরা নিজেরা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে ভাগ করে নিয়ে নিই। তারপরে ইন্টারভ্যালটা হচ্ছে কি, ইন্টারভ্যালে আবার একটা নির্দিষ্ট ধাপ 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 অনুযায়ী যায়। ওকে, we cannot compare, এবং এখানে কিছু কিছু ভ্যারিয়েবল আছে, not all ভ্যারিয়েবল, বাট কিছু কিছু ভ্যারিয়েবল আছে যেখানে জিরোর একটা অর্থ প্রকাশ করে, সব জায়গায় না। ওকে, যেমন তোমরা মেডিকেল কলেজে পড়ছো, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, ফিফথ ইয়ার, এটা কিন্তু অর্ডিনাল ইন্টারভ্যাল ডেটা। এটা যদিও অনেকেই বলে অর্ডিনাল, কারণ এটার একটা অর্ডার আছে ফার্স্ট ইয়ার টু ফিফথ ইয়ার, এবং একটা কিন্তু আমরা যখন গ্রেড ভাগ করি, গ্রেডটা আসলে ঠিক ইন্টারভ্যাল, কারণ একটা পার্টিকুলার সময় পরে ওই ইন্টারভ্যালটা চেঞ্জ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট এক বছর পরে আমরা আর ফার্স্ট ইয়ার বলছি না, সেকেন্ড ইয়ার, আবার এক বছর পরে সেকেন্ড ইয়ার বলছি না, থার্ড ইয়ার। সেই কারণে এটাকে ইন্টারভ্যাল ডেটাই বলা উচিত, এবং এইখানে কিন্তু কোনো জিরোর ব্যবহার নাই। জিরো মানে ইউ আর নট হিয়ার, ইউ আর নট ইন দিস গ্রেড, ওকে, নট ইন দিস সিস্টেম। কিন্তু ইন্টারভ্যালে এমন কিছু কিছু স্কেল আছে, এমন কিছু কিছু ভ্যারিয়েবল আছে যেখানে জিরোর একটা অর্থ আছে। যেমন আমরা যদি বলি টেম্পারেচার, টেম্পারেচারে জিরো ডাজন্ট মিন অ্যাবসেন্স অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি, এবং এখানে তুলনা করতে পারি না। আমি এই জায়গাটায় তুলনা করে কোনো কথা বলতে পারি না। আমাকে কি করতে হয়, আমাকে শুধুমাত্র ইন্টারভ্যাল দিয়ে কথা বলতে হয়। ওই যে ওই আন্তরি ভালো লাগতেছে না কিছু, কি বলছে টু প্লিজ তুমি রাখো, আর সাইডে যাই খাবো। ওকে, আমরা ইন্টারভ্যালের পাশাপাশি আরেকটা কি, সেটা হচ্ছে রেশিও। এটা হচ্ছে আরেকটা স্কেল। রেশিও স্কেলের সুবিধাটা কি, রেশিও স্কেলে আমি ইন্টারভ্যাল ব্যবহার করতে পারি, আবার অতিরিক্ত আরেকটা জিনিস ব্যবহার করতে পারি, সেটা হচ্ছে গুণ ভাগের ক্যালকুলেশনটা করতে পারি, that we can compare, and zero means true zero. ওকে, এবং এখানে মাথায় রাখতে হবে যে নমিনাল অর্ডিনালটা কোথায় জানি পাওয়া যায়, ইন্টারভ্যাল রেশিওটা কোথায় পাওয়া যায়, এটা একটু আমাদেরকে মাথায় রেখে সামনে আগাতে হবে। আচ্ছা, আমরা ডেটা কি করে প্রেজেন্ট করি, এটা অলরেডি আলোচনা হয়েছে। কোয়ালিটেটিভ ডেটা usually we present
by the frequency distribution, that is the exact number, absolute frequency along with relative frequency, that means the percentage. Absolute and relative frequency. Absolute frequency, that is a number, and relative frequency, the percentage. Quantitative data যদি হয় তাহলে আমরা টেবিলে যখন দেখি central distribution and dispersion, cumulative frequency distribution, stem and leaf plot, তারপরে graphical যদি আমরা বলি তাহলে qualitative data আমরা bar chart or bar diagram, তারপরে pie chart or pie diagram, spot map, flow chart বিভিন্ন ভাবে। আর যদি এটা quantitative data হয়, histogram, frequency polygon, cumulative frequency polygon, frequency curve, scatter plot, box plot, বিভিন্ন রকম নাম আছে। আমরা দেখি ছোট ছোট করে একটু একটু করে প্রত্যেকটার সাথে সামান্য একটু পরিচিত হব। আমরা এটা যখন আলাদাভাবে এগুলোর আলাদা আলাদা লেকচার ক্লাস আছে, আমরা সেগুলোতে আলাদা আলাদা করে একটু একটু করে দেখব। টেন্ডেন্সি অফ ডেটা, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, আর একটা হচ্ছে ডিসপারশন। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটা কি? আমরা জানি যে যদি সাধারণত এটা কোথায় নিউমেরিক ডেটা অথবা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আমরা যদি সাজিয়ে আমরা দেখব যে এটার একটা নির্দিষ্ট ক্রম পাওয়া যায়, মানে ছোট থেকে বড়। আর ছোট থেকে বড় এরকম করে যখনই সাজাবো, then we will find that most of the data are gathered together around the middle of the series or middle of the observation. The highest only one, the lowest only one, বাদ বাকি ভেতরেই ঘোরাঘুরি করছে। এবং আরো যদি সুন্দর করে বুঝি তাহলে দেখবো যে না, ভেতরে আরো কাছাকাছি। So we can understand that data has a nature to be in the central location, to gather together. তিনটা mean, median, mode. আমরা শুধুমাত্র মিডিয়ানের জন্য দুটো ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক করতে হয়, অড ফ্রিকোয়েন্সি, ইভেন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, যে মিডিয়ান বের করব কি করে। সুতরাং এখানে আমরা ডিটেইলে যাচ্ছি না। এটা হচ্ছে মিনেরই আমরা আগে যে ক্লাস করেছিলাম সেটা একটু বোঝা, যে আমরা বলেছিলাম যে তিনটা ব্যাচে বা চারটা ব্যাচে যদি ভাগ করে দিই, ভাগ করে দেওয়ার পরে তাদের পরীক্ষার খাতাগুলো আমরা দেখছি। প্রথম ব্যাচের তিনজনেরই খাতা পেলাম 62, তাহলে গড় হয়ে যাচ্ছে 62। এরকম করে আমরা দেখেছি তিনটা গ্রুপেরই গড় হচ্ছে 62, বাট these three groups are not the same. যদিও আমরা বলছি গড় 62, these three groups are not the same. In that case, what is the problem? এই তিনটা গ্রুপ সেম না কেন যদিও আমরা বলছি গড় 1? What is the problem? Where is the problem? Which group is having or creating the problem? এই তিনটার মধ্যে which one? Anybody? গ্রুপ 3 স্যার। Why? স্যার এইখানে স্যার ভেরিয়েশনটা বেশি স্যার, অর্থাৎ ফিল্ড মার্ক দিতে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ভেরিয়েশন শব্দটা এখানে ব্যবহার করে ফেলেছি কারণ অলরেডি আমাদের এই নলেজটা হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম গ্রুপটা কাছাকাছি, পরের গ্রুপটা একটু দূরে দূরে, থার্ড গ্রুপ ইজ ওয়াইডলি স্ক্যাটার্ড। ওকে, এবং ওয়াইডলি স্ক্যাটার্ড যখনই দেখি আমরা বলি যে ভেরিয়েশনটা বেশি। তাহলে যে ভেরিয়েশন বেশি এটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম। ওকে, লেমেন্স টার্মে হচ্ছে যে এরা দূরে দূরে আছে। গুড। এবং এই ভেরিয়েশনটাই আমরা বুঝবো, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে মেজার্স অফ ডিসপারশন অর মেজার্স অফ ভেরিয়েবিলিটি। ভেরিয়েশনস আমরা দেখতে চাই। প্রথম ভেরিয়েশনটা কি তারা হিসাব করলেন যে আমরা রেঞ্জ দেখবো। ওকে, ভালো কথা। রেঞ্জটা কি তারা বললেন যে লার্জেস্ট এন্ড স্মলেস্ট নাম্বার ইজ দ্য ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ দ্য রেঞ্জ। Okay, all right. So in that case, group 1 range is 0, group 2 range is 4, group 3 range is 63. So it's wide difference. So that means the range, J group ta range beshi, that group is creating the trouble. So that group is not performing good. আমরা তখন সেই গ্রুপকে বলতে পারি তোমাদেরকে আরেকটু ভালো মতো পড়ালেখা করা উচিত, অথবা সেই গ্রুপের টিচারকে বলতে পারি
that you have to take care of this group. But again, in the same way, we have to understand that range is not everything. So when we talk about range, we will find that range is not everything. Why? কারণটা হচ্ছে range শুধু আমাদেরকে বলে দেয় কি? Range শুধু আমাদেরকে বলে দেয় যে notion about the variability. কে বেশি বেশি দূরে দূরে যাচ্ছে, কে বেশি বেশি vary করে যাচ্ছে, কারা কোন গ্রুপটা বেশি বেশি vary করছে। কিন্তু ভেতরের কথা সে বলতে পারে না, কারণ it is concerned only with two values, highest and lowest. ভেতরে কি আছে সে দেখেও না, ওদিকে কথাও বলে না। So there is a problem. এবং আমরা এই যে একটা সিরিজ, এটার দিকে তাকালে বুঝতে পারবো। 37, 37, 37, 37, 100. If you just check the range, and again 37, 100, 100, 100, 100. দুটোরই রেঞ্জ এক, কিন্তু দুটো একই জিনিস না। সো তাহলে রেঞ্জ দিয়ে আমরা জাস্ট একটা খুব দ্রুত ধারণা পেলাম, কিন্তু এটা নিয়ে আমি কিন্তু ওভারঅল বুঝতে পারলাম না। দেন দ্য সায়েন্টিস্ট ডিসাইড যে হ্যাঁ এটা তো তাহলে আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে, তাহলে নেক্সট কি করা যায়? তারা তখন সিদ্ধান্ত নিলেন, they have decided that okay, there is a problem in expressing range. It's not really expressing properly. What do we do? Then they decided that the data are drifting away from the means. So why don't we calculate though drifting away? Then they termed it as mean deviation. Okay, first calculate the mean, then calculate the differences or the deviations or the drifting away from the means. তা প্রথমে আমরা মিন করব, তারপরে দেখব যে হ্যাঁ এই মিন থেকে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা কতটুকু ড্রিফট করছে, কতটুকু দূরে অবস্থান করছে। ওকে, and then we found that when we add those drifting away from the means, it becomes 0. It added up to 0. তার মানে যোগফলটা 0 হয়ে যাচ্ছে। কেন? কারণটা হচ্ছে মিনের ডান পাশেও ড্রিফট করছে, বাম পাশেও ড্রিফট করছে। It drifts on the positive side and the negative side, and when we add those driftings together, they cancel each other and then they become 0. তখন সায়েন্টিস্টরা নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, okay, the data is drifting and the disturbance is created by the positive and negative drifting. Let's forget about the positive and negative drifting, only take the absolute number. Then they took the absolute number, they forget about the minus and plus, and then they put a sign. Signটা কি? এই যে এরকম এই দাগ, এই দাগটাকে বলা হচ্ছে মডিউলাস। এরকম একটা খাড়া দাগ আর ভিতরে ক্যালকুলেশন, this is called modulus. And a modulus মানে হচ্ছে কি যে এর ভেতরে কিছু চিহ্ন আছে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না। So they have come to the standard that they will not talk about the sign inside these calculations. And then we find that it was 6 minus 6, 0. Now 6 plus 6, 12. And then they average it and we find it 1.2. So that now we can write that the mean of the series is 4 and the deviation or the average deviation from the mean is 1.2. But we have found that এইভাবেও প্রবলেম হচ্ছে। কি প্রবলেম হচ্ছে কেউ বলতে পারবে? Anyone? স্যার ডেভিয়েশন তো স্যার দুই দিকেই হবে, পজিটিভ এবং নেগেটিভ। Yes. স্যার এক্ষেত্রে আমরা শুধু পজিটিভ ধরে নেব যেহেতু 1.2 হিসেবে আছে। Right. এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র পজিটিভই ধরে নিই। Yes. And then roll 73. নাফিসা আইমান, তুমি বলো দেখি এখান থেকে উত্তরণের উপায় কি? নাফিসা। উম্মে জাহান, roll 19. স্যার তারপর হচ্ছে স্কয়ার করার চিন্তা করলো। স্কয়ার করার, কেন স্কয়ার করার চিন্তা হলো? কারণ হচ্ছে স্যার সাধারণ মানুষ তো স্যার স্যার যে মানে নেগেটিভ যে হচ্ছে ডিভিয়েশনটা Right. কখনোই চিন্তা করবে না।
right? কিন্তু স্কয়ারটা করব কেন? Why should we go for square? Nurul Amin, roll 70. Nurul Amin, roll 70. Why should we go for squaring? Tanveer Ahmed, 77. Shushmoy, 174. Siraja Munira, 197. স্যার এখানে স্কোয়ার করব তাহলে আমাদের যে মাইনাসটা ছিল সেটা স্যার প্লাস হয়ে যাবে। Yes, we should go for square because to get rid of the minus sign. To get rid of the minus sign, we will have to square. Okay, now roll 78. Proma, তুমি বলো দেখি। আমি স্কয়ার তো করলাম, স্কয়ার করে আমি যখনই সেই স্কয়ারের আবার এভারেজ করতে হবে তো, তাই না? Because we have to always go for the average. And what do we call that average? After squaring, and then we will add those together, and then we will do the average. What is the name of that average? Roma, what is the name of that average? Shapnil Shaha, 183. Meherun Nisa, Mim, 51. Nusrullah, roll 4. স্যার এটাকে ভ্যারিয়েন্স বলি আমরা। Variance, that's it, correct answer. So when we do the square and then we make an average of it, we call it variance. Okay, if it is a variance, then the next question, that we did square and then we have added up and then we have done the average. Is my data squared and then added up? Then if you want to go for the normal, then what should we do? রুট করতে স্যার হবে স্যার। রুট করতে হবে স্যার। Okay. Ayon Bishash, 152. বলো দেখি এই যে রুট যে করলাম, রুট করার পর এটার নাম কি দেব? Ayon, Chandrima Ahmed, 112. Abida Farzana, 54. Abdul Rahman Shubho, 229. Standard deviation. Standard deviation. Okay, standard deviation যখন আমরা এটাকে বলবো, আমরা লেখার সময় কি লিখবো? সে আমি রুট পেলাম, আমার স্কয়ার্ড অবস্থায় ছিল 16, আমি যখন রুট করলাম, রুট কত আসবে? স্যার 4 Plus minus 4. Very good answer. Plus minus 4, we have to write plus minus 4. That means when we write plus and minus,
That means it will indicate us that it can go in either direction, either in the positive or in the negative direction. So if you understand this concept, then it will be easy to come to the next step. All right. The variance is the square deviation, and then we do the average after adding up, and then we get it is 2. 2 is the variance. এখানে দেখো একটা শব্দ বলা আছে x minus x bar whole square. আমি average করিনি, only the added up. এটাকে বলা হচ্ছে sum of squares, মানে স্কয়ার গুলোর যোগফল, sum of squares. It will help us to work in our future classes. Okay, মাথায় রাখতে হবে sum of squares কাকে বলে। এবং আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বলেছি। এবং এখানে আমাদের একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল, why should we calculate n-1 if we say for small sample? Anyone who wants to answer? স্যার স্মল স্যাম্পলের ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেহেতু মেইন পপুলেশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে না স্যার, এক্ষেত্রে আমরা স্যার স্যার আমরা শুধু এর নিয়ে কাজ করি স্যার, সেটা কি মেইন পপুলেশনকে স্যার রিপ্রেজেন্ট করে না। Okay, any other explanations? Random collection degree of freedom এর জন্য degree of freedom থাকে না। What is the meaning of degrees of freedom? স্যার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মানে স্যার আমরা যদি 5 জন থেকে কোনো একজনকে সিলেক্ট করি তাহলে তার সিলেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা 1/5, আর স্যার তারপর হলো 4 জন থেকে 1/4। এভাবে স্যার যখন হলো 2 জন হয়ে যাবে তখন হলো স্যার 1 জন হয়ে যাবে, তখন তার পসিবিলিটি স্যার কোনো থাকবে না স্যার। রাইট, এটাই স্যার ডিগ্রি। রাইট, তার মানে হচ্ছে যে 1/4 1/2 1/3 ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারছে, যখন সর্বশেষ থাকবে তাকে কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করার কিছু নাই, তাকে দিয়ে ভাগ করতে হবে। দ্যাট মিন্স ইট ইজ নট ডিভাইজিবল, সে 1 থেকে যাবে। সো ইট বিকামস ফিক্স। এবং যেহেতু সে ফিক্স হয়ে যায় তাহলে সে র্যান্ডমলি চলে আসার অ্যালোকেটেড হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না, তার ওই সুযোগটা কমে যায় অলওয়েজ। এবং যেহেতু সে সুযোগটা কমে যায়, আমার ক্যালকুলেশনে তার আশাটা একটু ভুল হিসাব দেয়, যে কারণে যারা যারা ক্যালকুলেশনে আসতে পারবে, র্যান্ডমলি পিক করার একটা চান্স আছে, যাদের 1/4 1/2 যেটাই হোক না কেন কিছু না কিছু চান্স আছে, তাদেরকে রেখে আমরা ক্যালকুলেট করি। একজন যে ফিক্স হয়ে গিয়েছে, যে তাকে তো আমি র্যান্ডমলি পিক করতে পারছি না, তাকে বাদ দিয়ে কাজ করি। সো দ্যাট ইজ কল্ড ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। এটা একটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের চিত্র। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, মিনের সাথে এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যোগ বিয়োগ দিলে 68.26, 2 দিলে 95, 3 দিলে 99। এরপরে তোমাদের আগের মানে নরমাল যে রেগুলার ক্লাসে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটাকে মাথায় রাখতে হবে। এখানে আমরা সেটা দেখাচ্ছি না, যে যদি ডেটাটা স্কিউড হয় তাহলে কেমন হয়। আমরা পরবর্তীতে স্কিউড ডেটা নিয়ে ছোট্ট একটা আলোচনা করব। ওকে, নাও কাম টু দ্য coefficients of variation. Coefficients টা কি? When we have 2 or more groups and they don't have common mean or common standard deviation. যেমন আমরা আমাদের যে উদাহরণে পড়েছিলাম, every group had the mean of 62. So when we have mean of 62 for every group, the larger standard deviation, we can tell that this group is not really good. It has got higher variability. But যদি mean ভিন্ন আসে তাহলে কি করব? Mean ভিন্ন, then what shall we do? So then we have to understand যে mean যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে একটা কমন মেথডে আসতে হবে, যেটা ছোটবেলায় আমরা অঙ্ক করতাম, লসাগু। So we have to divide the standard deviation with the means and then we have to make a percentage. এটাকে আমরা বলছি coefficient of variation. এবং যার পার্সেন্টেজ বেশি হবে, যার কোএফিশিয়েন্ট বেশি হবে, সেই গ্রুপটা ভালো করছে না বা সেই গ্রুপটা খারাপ করছে। যার কোএফিশিয়েন্ট কম, পার্সেন্ট ভেরিয়েশন কম, they are more gathered together, সেই ডেটাগুলো বেশি কাছাকাছি আছে। ওকে, there are other measures
আমরা পড়েছি কোয়ার্টাইল, কুইন্টাইল, ডেসাইল এন্ড পার্সেন্টাইলস। এই ওভারঅল এদেরকে বলা হয় কোয়ান্টাইল। কোয়ান্টাইল মানে ভাগ করা, ভাগ করা। 4 ভাগে ভাগ করলে কোয়ার্টার, 5 ভাগে ভাগ করলে কুইন্টাইল, 10 ভাগে ভাগ করলে ডেসাইল, আর 100 ভাগে ভাগ করলে পার্সেন্টাইল। স্কিউনেস এর কথা আমরা বলেছি যে কখন টেল টু দ্য রাইট হয়, এবং তোমাদেরকে বলেছি যে তোমরা এগুলোর প্র্যাকটিস করবে, নিজেরা নিজেরা খুঁজবে, গুগল করবে যে পজিটিভলি রাইট স্কিউ কি কি হতে পারে, কারণ এগুলো পরীক্ষার হলে দেব। পরীক্ষার হলে আমি হয়তো বা দিয়ে দিলাম যে সেই সেরাম ট্রাইগ্লিসারাইড, আমি যদি একটা এলাকায় একটা পপুলেশনের সেরাম ট্রাইগ্লিসারাইড নেই, যারা যারা আছে সবার ট্রাইগ্লিসারাইড নেই, আমার কোনো নাম্বার জানার দরকার নেই, ওভারঅল এই পপুলেশনের, তাহলে সেইটাকে আমি যদি ওইভাবে সাজাই, ওটা দেখতে কেমন হবে? Will it have a positive skewness? Will it be normally distributed? Will it be negative skew? So this is, তারপরে আমি যদি বলি যে সেরাম পিএসএ, প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, কেমন লাগবে দেখতে? এগুলো হচ্ছে কমন আইডিয়া, সবসময় মাথায় ঘোরাতে হবে। যত বেশি আমরা এগুলো চর্চা করব, আমাদের ওভারঅল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আইডিয়া আরো ক্লিয়ার হবে, আরো ক্লিয়ার হবে। It will be more clear when we check our brain, when we brainstorm with these distributions. Okay, let's see if we calculate the blood pressure of all the students of 3rd year, and then we put, say, only the systolic blood pressure like this, what will it look like? Then serum triglyceride, then blood sugar, যেটাই করি না কেন এটা দেখতে কেমন হবে? So we have to keep in mind that if we plot any kind of data, what does it look like? Okay, এবং আমরা কিন্তু পরীক্ষার হলে দেব। Same way, what is the meaning of negative skewness and what are the natural examples of negative skewness? Okay, any question so far? If there is no question, the document recovery. স্যার, Yes. আমাদের রিটেন এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেন্ট্রাল থিওরেম নিয়ে, স্কিউ Yes. ডিস্ট্রিবিউশনে কেন অ্যাপ্লিকেবল না, ওইটা একটু ডিসকাস করা যাবে? Central theorem. Oops. আচ্ছা দাঁড়াও, আমরা এটা করব, তার আগে একটু দেখে নি। আমরা সেন্ট্রাল লিমিট থিওরেম যেহেতু বুঝতে যাচ্ছ, আমরা সেখানেই চলে যাই। সেইখানে চলে গিয়ে আমরা দেখি, oops, why it is not reference. Okay, আমরা স্যাম্পলিং পড়েছি এবং স্যাম্পলিং এর পরে স্যাম্পলিং এর ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা দেখতে চাচ্ছি। So we already discussed this matter or this chapter in our previous classes. Now we have to understand that we can't examine or estimate the whole population. So we estimate from the sample and then we infer on the population. We try to compute an estimate of unknown parameter based on, unknown parameter means we don't know about the population, but we try to make our basis on the sample value. Sample value কি কি হতে পারে? এক হতে পারে যে মিন, আমি কিছু স্যাম্পল ওয়েট মাপলাম, হাইট মাপলাম, ব্লাড প্রেশার সে মাপলাম, and then it can be also proportion. Say we recorded the admission, the patients admitted into SBMC, say for example yesterday, only yesterday, কয়জন ইয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছে, এমআই নিয়ে ভর্তি হয়েছে, তাহলে টোটাল অ্যাডমিটেড পেশেন্টদের মধ্যে শুধু এমআই নিয়ে ভর্তি হয়েছে কতজন, তাহলে ইট উইল বি আ প্রপোর্শন। সো এই দুটো জিনিস দিয়েই আমরা কাজ করি।
Now, there are two types of estimate. Point estimate first, and then interval. What is a point estimate? Roll number 185, Nasrullah. 185. Yes, sir. Yes. Can you tell what do we understand by point estimate? Oh, I don't know, actually. Okay. Who can answer from the Palestinians? From the Palestinian students? Anyone who can explain what is the meaning of point estimate? Because this question was given in the exam, in your written exam. There was a question, and then in that question, the first point was, what is the point estimate? After some descriptions. Who is there? Assad? Assad? Shukri? No one? Okay, who can answer? কে বলতে পারবে পয়েন্ট এস্টিমেট মানে কি? স্যার আমরা কোনো সার্ভে স্টার্ট করলে যখন মানে যে মিন ভ্যালুটা ফার্স্ট পাই সেটাকে টেস্ট করবে। যেই মেইন ভ্যালুটা প্রথমে পাচ্ছি, তাই না? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে say for example, we measured the heights of Sher-e-Bangla Medical College students, and then we have a mean height, say 170 centimeter or 165 centimeter. If I ask what is the point estimate, তাহলে কি বলবে আবিদা? Sir, 173 centimeter. 173 centimeter or 175 centimeter or 165, whatever the result we get, we have to start that this is the first data, so this is the point estimate, or this is the population value. Point estimate means the first value that we get from any survey or any estimate, we call it point. So Nasrullah, did you understand the meaning of point estimate? Again. Okay. So the thing is that first we collect the data from a sample, because we cannot really measure everybody from the population. Like we cannot really do this for this 180 million populations in Bangladesh. It is not possible. So what we do, we collect a small sample and then we try to extrapolate that finding towards the population. So first we got the mean value of say 229 medical students of third year, and then we find one mean value. And then the question, this is not the picture or the presentation of whole population, but we have to start from somewhere. And to understand the characteristics of the data, we have to start from here. So we assume, or we take for consideration as an example, that okay, this 165 centimeter or 170 centimeter, whatever it is, this is the population value. This is the population parameter. Okay. And then we call this as a point estimate, because this is the first point of starting. Now you understand? Yes, sir. Thank you. Others? Other Palestinian students? Understood? I will tell him, no problem. Okay. You will tell him. Okay. MashaAllah. All right. Now the question,
that this is not purely population-based data. If we take this as a population data, and then we try to check what happens if these 200 students or 229, so I'm just trying to speak about around figures, 200. So if this 200 is my country, and so the mean of the population is something 165, and then mean of population we denote it as mu. And then if it is mu, say for example, let us start with this. We say the mean is mu. I don't know. No, sorry. I have to take a pen. Okay. This is the mean of the population, like 200 students. And then there will be a standard deviation. If we calculate, say the standard deviation is sigma, because we are talking about our population. And then there are many researchers who are working with this population. Say in Bangladesh, all the doctors that we are treating the patients, or the teachers that are teaching, we are doing many kinds of research works. তা আমরা বিভিন্ন রিসার্চ ওয়ার্ক করছি, আমরা তো বিভিন্ন রোগীদের অনেক কিছু মাপছি, তার মানে আমাদের কাছে সবসময় এরকম ছোট 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 স্যাম্পল আছে, আমার দেশ থেকে তো এই স্যাম্পল গুলো আসছে। সো লেটস কনসিডার দ্যাট এই 200 জনই হচ্ছে, এরা কতজন ছিল, n equals to, I don't know how to work with it, n equals to 200. Okay. Now, let's take sample from these 200. And there are researchers, say in this country of 200, there are 10 researchers. Okay. So we call upon those 10 researchers and we tell them that you do one thing, you just check this 200 students and you take randomly by picking any 20, because it will be 10 groups. So each group will have 20 students. And then I tell all those researchers that this is your sample of 20, sample of 20, sample of 20. Everybody, they get sample of 20. And now I tell them, now you calculate again. You measure the heights of those 20 students again. And then all the 10 researchers will have separately 10 mean. Say, for example, researcher number 1, x1 bar. Researcher number 2, x2 bar. In this way, researcher number 3, number 4, number 5, number 6, and then researcher number 10, his mean will be x10 bar. Okay. Now you have come up with all these 10 mean values. আমরা যে 10 জন রিসার্চার পেয়েছিলাম তাদেরকে বললাম যে তোমরা এটা নিয়ে আসো, এবং তোমরা নিয়ে আসলে আমার কাছে নিয়ে আসার পরে আমি 10টা মিন ভ্যালু পেলাম। নাও হোয়াট ইজ মাই স্যাম্পল সাইজ? আমার স্যাম্পল সাইজ কত? এনিবডি? না, 200 হচ্ছে গিয়ে কান্ট্রির স্যাম্পল সাইজ। নাও রিসার্চাররা আমার কাছে নিয়ে আসলো ভ্যালু, তাহলে আমার স্যাম্পল সাইজ কত? 10. সো আমার হচ্ছে এখন 10। আমি এই 10 স্যাম্পল সাইজ দিয়ে
আমি চেষ্টা করব 200 কে বোঝার। কিভাবে? আমি বললাম ওকে তোমরা তো 10 means, you have come up with 10 means. Let's see how it goes. I want to do mean of the means. Mean of the means. Say আমি নাম দিয়ে দিলাম এই mean of the means এর x double bar. I give the name x double bar. Now what this x double bar will look like? Roll 229. Abdul Rahman. Shubho. Roll 229. Respond, please. Roll 74. Akash Mia. Yes. So normal distribution হবে। Normal distribution, ওটা তো ডিস্ট্রিবিউশন এর দিকে যখন আমরা তাকাবো, আমার প্রশ্নটা ছিল এই মিন ভ্যালুটা কি রকম হবে দেখতে বা কেমন হবে? Any thinking? Any idea? স্যার নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন হবে স্যার। না, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন তো মানলাম, আমি বলছি যে নরমাল, আমি ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছি না, আমি বলছি যে মিন ভ্যালুটা, ভ্যালু অনলি আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মিন ভ্যালু। Roll 86. Umaima. Roll 86. Roll 224. Amjad. Roll 224. Shubho, Abdul Rahman Shubho, bolo. তুমি বলতে পারবে এতক্ষণ ক্লাস শুনেছো? তুমি ক্লাস শুনেছো এতক্ষণ? হ্যাঁ, এখন তুমি বলো দেখি। হ্যাঁ শুনেছো, তাহলে এই x ডাবল বারটা কি এইটুকু বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ x ডাবল বার? নিচে এটার মানে কি? হোয়াট ইজ x ডাবল বার? আমরা কাকে x ডাবল বার বললাম? জি স্যার, ওকে 86 উমাইয়া মিম। আব্দুর রহমান তুমি তাহলে মিউট করো নিজেকে, আমরা 86 এর কাছ থেকে শুনি। উমাইয়া মিম, রোল 86। আব্দুর রহমান মিউট করো। Roll 86. Roll 224. Amjad. Roll 16. Onik. স্যার মিন অফ স্যাম্পল মিন আর পপুলেশন মিনের সমান হবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে x ডাবল বারটা হলো কি, যে যতগুলো স্যাম্পল ছিল x1 বার x2 বার এই রকম করে আমাদের 10টা স্যাম্পল এসেছিল, 10টা স্যাম্পলের মিন মানে 10টা মিন ভ্যালু, তার মিন 10টা মিন ভ্যালুর আবার মিন করলাম, এবং এই মিন ভ্যালুটা কার সমান হয়ে গেল? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মিন ভ্যালুটা হয়ে গেল পপুলেশন মিনের সমান। সো if we do this and if we repeat this, we will find that this x double bar will always be equal to mu.
এভরি টাইম, যতবার আমরা করি না কেন সব সময় আমি এরকম পাবো। ওকে ওকে, নাও হু ক্যান টেল মি? অনুপম রয় 218, তুমি বলো দেখি। এখন এটা তো হলো মিন, একটা পরিচয় পেয়ে গেলাম যে এই ছোট 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 অনেকগুলো স্যাম্পলের মিন পপুলেশন মিনেরই সমান হবে। আমার পপুলেশন সেই 200 ছাত্রছাত্রী এবং তাদের মিন ভ্যালু হচ্ছে মিউ। এখন এই যে একটা ছোট্ট স্যাম্পল 10 জনার, এই 10টা স্যাম্পলের মিনের একটা মিন করলাম এক্স ডাবল বার, তাহলে এই 10টা স্যাম্পলের তো একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে, তাই না? জি স্যার। এবং সে ফর এক্সাম্পল আমি নাম দিলাম সেটার এস। What will this S look like? What will be the value of S? Okay. Ashikuzaman 172. Ashikuzaman 172. Asif 176. Asad 221. What happened? No one is responding. Dilruba 53. Ilma 164. Fareen 133. Golam Khazir 17. জি স্যার। Yes. বলো দেখি যে এই S টা কেমন হবে দেখতে? What will be the characteristics of S? আমরা পেয়ে গিয়েছি X double bar, that means mean of all the sample means will be equal to, very much equal to the population mean. That means X double bar is equal to mu. What will be the S? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে কম হবে। কম হবে সিগমা বাই রুট n। আচ্ছা, এই যে কম হবে, কেন কম হবে? স্যার স্যাম্পল সাইজ ছোট স্যার, ছোট ছোট ভাগ করে স্যার। স্যাম্পল সাইজ ছোট হলেই কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম হয়? মানে স্যাম্পল সাইজ আছে 200, সেই জন্য তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে বড়, আর স্যাম্পল সাইজ হচ্ছে ছোট, এই জন্য তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও ছোট হবে। ইজ ইট এনি সায়েন্স অর এটা কি কোনো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর থিওরি, নাকি তুমি নিজের থেকে একটা আন্দাজ করে বলছো? গোলাম খিজির, জি স্যার। এটা তুমি তাহলে কিভাবে মানে বলছো এটা কথাটা? স্যার পপুলেশন থেকে ছোট স্যার, মানে এইটাকে কি তুমি থিওরি মনে করছো যে স্যাম্পল সাইজ ছোট হলে তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও ছোট? স্যার আমি আচ্ছা, রোল 48 ঝর্ণা আহমেদ। আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন আছে?
ক্লাস ক্যাপ্টেন নাই? ওর রোল কত? ক্লাস ক্যাপ্টেন অতনু না? দেখছি না। তাহলে আজকে ক্লাসের ক্লাস পার্সেন্টেজ কে দিবে? কে দায়িত্ব নেবে? Someone has to take the responsibility. Who wants to? সোহানুর? স্যার আমি নিতে পারবো স্যার। ওকে, তাহলে তুমি দায়িত্ব নাও। জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন জি স্যার। আমি জানতে চাচ্ছি মেহরুন্নেসা 97, এই এসটা আমরা শুনলাম ছোট হবে, কিন্তু কেন ছোট হবে? আমরা শুনলাম যে স্যাম্পল সাইজ ছোট তাই ছোট হবে। তুমি কি এই থিওরিটাকে সমর্থন করছো কি করছো না মেহরুন্নেসা? রোল 97 মেহরুন্নেসা। মাইশা ফাহমিদা 96, মাইশা 96, মারিয়া 157, জি স্যার। বলো। স্যার এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের তো প্রত্যেকটা একটা ইরর থাকবে, এই জন্য ইরর গুলা বাদ হয়। কিরকম ইরর? স্ট্যান্ডার্ড ইরর অফ মিন, প্রত্যেক মিন তো মিনের থেকে কিছুটা সরে সরে যায়। স্ট্যান্ডার্ড এররটা কি? আমি তো এটা বুঝতে পারলাম না। আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু লেখাপড়া করে এসেছি, up to this point, did we talk anywhere about the standard error? No, sir. So then where did you get this term? আমি তো এখনো জানি না। Yes, sir. মেহরুন্নেসা, নাফিসা 75, নাফিসা 75, নাজমুন নাহার 154, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ বলো, তুমি কি বলতে পারবে যে এই এসটা কেমন হবে, কেন হবে? ছোট হবে একটা কথা এসছে, কেন ছোট হবে? জি না স্যার, পারবো না। কে পারবে? হু ক্যান অ্যান্সার? হু ক্যান অ্যান্সার? স্যার কে? স্যার ওই আমরা এই মিন মানে স্ট্যান্ডার্ড এররটা মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা বের করার ক্ষেত্রে মিন থেকে মানে মিন অফ স্যাম্পল মিন রে আবার প্রত্যেকটা মিন থেকে বিয়োগ করছি স্যাম্পলের মিন থেকে, তো সেক্ষেত্রে ছোট হয়েছে। আবার সেটাকে স্কয়ার করার পরে আবার রুট করছি, এই কারণে ছোট হয়েছে কিছুটা। ঠিক ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম না, আর একটু একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে? স্যার আমরা পপুলেশন মিন পপুলেশনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করার ক্ষেত্রে একবারই বিয়োগ করছি, কিন্তু এখানে স্যাম্পল এর ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে সেটা বের করার ক্ষেত্রে ডাবল বার বিয়োগ করা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, তো ডাবল বার আর মিউ তো একই জিনিস, একই জিনিস তো বিয়োগ করছি। ডাবল বার না স্যার, স্যাম্পল আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ভাগ করার ক্ষেত্রেও আমরা একবার বিয়োগ করছি, আবার পরবর্তীতে স্যাম্পল যে গোটা মিন আসছে সেই ক্ষেত্রেও আরো একবার বিয়োগ করে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করছি, তো সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ছোট হবে। তুমি কাছাকাছি বলছো, একটু ক্লিয়ার হচ্ছে না। ঠিক আছে, তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি ধরতে পারছি, কিন্তু ক্লিয়ার আসছে না। কে ক্লিয়ারলি বলতে পারবে?
যখন পপুলেশন সাইজ বেশি হবে তখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা মিন থেকে যে ইয়াটা বেশি হবে, ডিসটেন্স গুলো বা ভেরিয়েশন। যখন আমরা বের করব স্যাম্পল মিন থেকে ডেভিয়েশনটা বের করব, ভেরিয়েশনটা কম হবে, এখানে স্টেশনের মান। ওকে, তাহলে আমরা এখন দেখি, আমরা যদি এভাবে পুরোটা সাজাই, এখানে যদি মিন থাকে, মিন মানে কি এক্স ডাবল বার অথবা মিউ, একই জিনিস না। এখান থেকে 200 ছেলে, তার মানে সবচেয়ে ছোট ছেলেটা এখানে হয়তো আছে, সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা এখানে হয়তো আছে, এবং এদেরকে যখন আমি বিয়োগ করছি, এইখান থেকে এখানে বিয়োগ, এখান থেকে এখানে বিয়োগ, তারপরে স্কোয়ার করছি, সেটার ভ্যালু চিন্তা করো। আর আমি যখন 10টা মিন করে ফেললাম, তখন এই মিনগুলো কোথায়? এইখানেই কোনো এক জায়গাতে সে আছে, তার মানে ভেতরে মিন আছে। এখানে কোনো এক জায়গাতে আছে, হয়তো এখানে মিন, এখানে কোনো এক জায়গাতে আছে, এইখানে কোনো এক জায়গাতে আছে, এখানে কোনো এক জায়গাতে আছে। সো আলটিমেটলি প্রত্যেকটা মিন তারা ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। ছোট ছোট যে 10টা মিন আছে তারা অলরেডি ভেতরে, সেখানে এই যে সবচেয়ে খাটো ছেলেটা নাই, সবচেয়ে লম্বা ছেলেটাও নাই। তাহলে এরা যেহেতু সবাই ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, তাহলে আমার বিয়োগ করছি যার থেকে, সে তো সবসময় একই আছে। এখান থেকে সবচেয়ে খাটো ছেলেটা, এখান থেকে সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা, যখন আমি বিয়োগ করছি, when I deduct the shortest boy from the mean or the longest boy, the tallest boy from the mean, then think about the size. And when I deduct the mean value, that means which is already inside the highest value or inside the lowest value. When we deduct the distance and then make a square, then think about the size of the square. So tahale when we do the standard deviation of this data set, it will be smaller, obviously. This S will be smaller than the sigma. এবং এইটা কেমন হবে? It will be sigma by root n. এটা হচ্ছে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা পরীক্ষা করে বের করেছেন। ওকে, সো তারা এটা যেহেতু বের করেছেন, এবং সেই বের করার পরে তারা এই রকম একটা চিত্র পেলেন যে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যেখান থেকেই নিই না কেন, from whatever the distance, from whatever the place, when we take the sample from different areas of the population and then we make a mean, it will have the sampling distribution of the means. That means we put it together, and then if we do the mean of the means, that means this sampling distribution, it has got two properties. One is mean is very much equal to the population mean. Number two is that when we do the standard deviation, this standard deviation is equal to the standard deviation of the population, but divided by the root of the total number of the population. এবং এইটা যেহেতু আমার অরিজিনাল পপুলেশনের কোনো চিত্রই আমি জানি না, আমাকে এটা নিয়েই কাজ করতে হবে, এবং there might be some little calculation errors because আমি তো এক্স্যাক্টলি 16 কোটিটা মাপিনি, আমি 200টা দিয়ে আমি বলতে পারছি যে এরকমই হচ্ছে 200টা দিয়ে, কিন্তু আমার 16 কোটি 18 কোটি যে জনগণ, আমি তো তাদেরকে তো মাপিনি। We did not measure everybody inside the country, so we don't know what the exact picture of the population is or what the exact variation of the population is. Population characteristics. Mean is okay, আমরা একটু কনফার্ম যে মিন পেলাম, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যে এক্স্যাক্টলি এরকমই হবে, it might not be, because আমি মাত্র 200 ছেলেকে দিয়ে যাচাই করছি। So because we don't have the exact population information, কারণ আমি বলছি কি যে divided by population, sigma by root n, তাহলে আমি সিগমা তো এখনো পাচ্ছি না, পপুলেশনকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। So in that case there is a possibility, there is a scope, there is a room for error in this standard deviation, but there is no other way than to calculate with this standard deviation. এই standard deviation ছাড়া আমাদের ক্যালকুলেট করার আর কিছু নেই। So we have to use this standard deviation.
But because there is an error inside the calculation, that's why we turned it as standard error of the means. Okay, that is the reason we call it standard error of the means. আশা করি আমাদের আর এটা ভুল হবে না। Okay, now the question that some of you asked me, what is the meaning of central limit theorem? Central limit theorem হচ্ছে যে scientists, they have calculated and they have found that if the sample size is equal to or more than 30, then whatever the population is, if we collect the samples out of those population, the sampling distribution will take the shape of a normal distribution. So this is number one proposition. বাঁকা তেরা যাই হোক না কেন, এই বাঁকা তেরা থেকে যখনই আমি নিলাম, নিয়ে আমি স্যাম্পলিং করলাম, এই স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন will follow a normal distribution. এটা হচ্ছে যদি বাঁকা তেরা হয় এবং সেক্ষেত্রে স্যাম্পল সাইজ হতে হবে n30 অথবা 30 এর বেশি। কিন্তু আমার পপুলেশন নিজে যদি নরমাল হয়, if the population itself is normal, then what? So population নিজে নরমাল হলে সেখান থেকে আমি যাই নেই না কেন, তারা অলওয়েজ নরমাল উত্তর দেবে। এখন সেইখানে কোশ্চেন, এইখানে তাহলে কতজন নিতে হবে? Who can answer? এখানে মিনিমাম কতজন নিতে হবে? একজন হলেও হবে। একজন হলে হবে। ভেরি গুড অ্যান্সার, ভেরি গুড। একজন হলে হবে, একজন হলে হবে, কারণ এটা পপুলেশনটাই নরমাল। সুতরাং এখান থেকে আমি একজন নিলেও একজনেরটা আমি নরমাল ভ্যালু পাবো, যদিও একজনের গড় করি না, কিন্তু নরমাল ভ্যালু পাওয়ার জন্য আমাকে একজন নিলেই হবে, একজনই দেবে আমাকে নরমাল। নাও দ্য সেন্ট্রাল লিমিট আর্টিকুলেশনস, যে আমরা স্যাম্পলিং মিনের সাথে আমি যদি ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ মিন আমি যদি যোগ বিয়োগ করি, তাহলে it will cover 68% of the mean values, not the population, mean values. Okay, then if I calculate plus minus 2 standard deviation, or to be specific 1.96 SEM, it will cover 95% of the mean values. If I calculate or make a plus minus of 3 standard deviation, or to be exact 2.58 standard error of the mean, it will cover 99% of the means. এই কথাটাকে আমি যদি ঘুরিয়ে বলি, in other words, just we flip. In 68% cases, mean will lie between standard error of the mean plus minus one sampling mean plus minus 1 standard error. 95% cases, mean will lie between the mean sampling mean and 2 standard error, and 99% cases it will lie between the 3 standard error. এই যে কথাটা আমি ঘুরিয়ে উল্টো ভাবে বলতে পারলাম, এই এক্সপ্রেশনটার নাম কি? কনফিডেন্স ইন্টারভাল। Okay, the name of the expression is confidence interval. And what is a confidence interval? It's a range of values within which we can talk about the probable location of the population parameter. That is commonly এখানে mean, আমরা যদি proportion বলি তাহলে proportion। এটা হচ্ছে যদি আমরা mean নির্ণয় করি তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে mean নির্ণয় করতে হবে, আর এটা হচ্ছে যদি আমরা proportion নির্ণয় করি এই ফর্মুলা দিয়ে proportion নির্ণয় করতে হবে। ওকে, এখন আমরা জানি যে এইখানে যদি আমরা এই অঙ্কটাই করি and then we try to find out the answer, এখানে কয়টা অ্যানসার পাবো আমরা? দুইটা স্যার। দুইটা, একটা মাইনাস করে দিয়ে একটা ভ্যালু পাবো, আর একটা প্লাস করে দিয়ে আর একটা ভ্যালু পাবো, কমা, একটা মাইনাস একটা প্লাস, তাই না? মাইনাস করে একটা ভ্যালু প্লাস করে, এবং আমি বলবো কি যে I am 95% confidence that the proportion will vary from this value to this value. The proportion will vary from this value to this value. এইভাবে আমাদের বলতে হবে, এবং কোথায় এটা? In the general population. So বলতে হবে the proportion in the population will vary from this value to this value. তাহলে কেউ যদি আমার কাছে আসে, আমার কাছে এসে যদি বলে যে I want to do something like this, can you please help me?
and then we can calculate, and then we can tell, yes, I am 95% sure that if you want to check the average proportion or average percentage of myocardial infarction in other, say, 100 hospitals, and we can calculate from the result of Sherebangla Medical College Hospital, and then we can tell in 95% cases you will find the proportion of myocardial infarction that are being admitted into SBMC or into any other hospital in the country will be from this percent to this percent. I'm 95% sure. 5% it might be lower than my estimate or higher than my estimate. কারণ ওই 5% এ আমার কোনো কনফিডেন্স নাই, আমার কনফিডেন্স আছে এর মধ্যে। So now আমাদের কাছে এটা পেলাম। এখন যদি এইটার এইখানে বিয়োগ করার পরে এখানে তো আবার একটা রেঞ্জ পাবো, হাইয়েস্ট আর লোয়েস্ট ভ্যালু বিয়োগ করার পরে এখানে আমি একটা রেঞ্জ পাবো। This is the range here and this is the calculation here. If I want to know what was the proportion, আমার এখানে প্রপোর্শন লেখা নাই, আমার এখানে এই ফর্মুলা দেওয়া আছে আর লাস্টে এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এবং আমাকে হয়তোবা এই নাম্বার দেওয়া আছে। কেউ যদি বলে যে ক্যান ইউ প্লিজ ক্যালকুলেট দ্য প্রপোর্শন, অরিজিনাল প্রপোর্শন ইন দ্য স্যাম্পল, আমরা পারবো না করতে ব্যাক ক্যালকুলেশন দিয়ে? ক্যান উই ডু ইট? অঙ্ক দেয়া আছে, এইটা প্লাস মাইনাস এইটা ইকুয়ালস টু এরপরে একটা ভ্যালু। আমি বললাম এখন ভ্যালু দিয়ে দিলাম, এন দিয়ে দিলাম, আমি পি বের করতে বলছি, পারবো না? জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটাকে ঘুরিয়ে করতে হবে, উই ক্যান ডু দ্যাট। এখন যদি আমি বলি যে ওকে এখানে একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, পি দেয়া আছে, এন দেয়া নাই, এন বের করতে পারবো না? জি স্যার। এখন এনটা কোথায় আছে? এন এর লোকেশনটা কোথায়? জি স্যার। এন এর লোকেশনটা কোথায়? এন কোথায় আছে? এন ইজ under the root. So if we want to remove the root, then what should we have to do? স্কয়ার যখনই করব তখন কি হবে? এই আশেপাশের এই ভ্যালুগুলো স্কয়ার হয়ে যাবে। এখন 1.96 আমরা জানি এটাকে আমরা বলি কি, আমাদের এটা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডেভিয়েট ভ্যালু, জেড ভ্যালু, এই কারণে এইটাও স্কয়ার হয়ে যাবে। ওকে, আর এখানে হচ্ছে আমি কতটুকু প্রেসিশনে এই ডেটাটা নিলাম, কোন ভ্যালুটা নিলাম। ওকে, আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা দেখব। আমরা যদি খুঁজি এবং এস্টিমেটিং স্যাম্পল সাইজ এইভাবেই আমরা নেই। যদি আমি মিউ নির্ণয় করতে চাই, দেন দ্য ফর্মুলা ইজ জেড স্কয়ার, ইউ সি, কারণ 1.96 স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, সিগমা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ডি স্কয়ার। একইভাবে আমি যদি প্রপোর্শন নির্ণয় করতে চাই, n ইকুয়ালস টু জেড স্কয়ার পি ইনটু 1 মাইনাস পি ডিভাইডেড বাই ডি স্কয়ার। অতএব এখন তোমাদের পরীক্ষার জন্য দুটো যোগ হয়ে গেল, দুটো অঙ্ক যোগ হয়ে গেল, স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন। তোমাদেরকে হয়তোবা সিগমার ভ্যালু বলে দেওয়া হবে আর ডিএ বলে দেওয়া হবে যে আমি এত পার্সেন্ট আমার এরর চাচ্ছি, এবং আমরা করি, অঙ্ক করি। ওকে, ইন দিস ওয়ে। নাও কাম টু দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট অর ইনফারেন্স। দিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট অর ইনফারেন্স আমরা আজকে আর করব না। কারণটা হচ্ছে যে এই অংশ থেকে সামনে বাড়তে গেলে আমাদেরকে কিছু অফলাইন ডাইরেক্ট প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, এইখানে অনলাইন বুঝিয়ে হবে না। ওকে, সো আমরা এইখানে আপাতত শেষ করছি। ওকে, আমরা এখানে শেষ করছি। আমরা স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের ডিটেইলে যাচ্ছি না, আমরা ডেটা প্রেজেন্টেশনে যাই। ডেটা প্রেজেন্টেশন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদেরকে ডেটা প্রেজেন্ট করতে হবে। 2 দিন পরে আমরা যখন ডেটা কালেকশন করে নিয়ে আসব, we will have to present our data. Already I have talked about it, but now we will be learning a little detail on how we will present our data. Okay, আমরা কেন করব এবং আমাদের গোল কি, যে যিনি পড়ছেন তিনি যেন পড়ে আনন্দ পান যে হ্যাঁ তাই তো একটা খুব সুন্দর সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন, আমিও এরকম করতে চাই।
আমরা যেন উদ্বুদ্ধ করতে পারি, এইরকম একটা জায়গাতে আমাদের মানে এত সুন্দর করে আমাদেরকে ডেটাটা প্রেজেন্ট করতে হবে। নাও what will be the criteria of my data presentation? It should be informative. It should be self-explanatory. আমাকে যেন কারো কাছে দৌড়াতে না হয়, এমন সুন্দর করে এটাকে বর্ণনা করা থাকবে, অথবা এমন সুন্দর করে টেবিলটা বানিয়ে দেওয়া থাকবে, অথবা এমন সুন্দর করে গ্রাফটাকে প্ল্যান করে দেওয়া থাকবে, so that it will be explaining itself. Okay? এবং এরপরে pleasant in appearance, it is easy to understand, whatever. And then the data will talk about some stories. Okay? এমন ভাবে কথা বলতে হবে যে আমাকে নাম্বার না, এই যে আমাদের অনেকেই আমরা লিখবো এত পার্সেন্ট এই ছিল, অত পার্সেন্ট ওই ছিল, এরকম করে যেন আমরা কথা না বলি। আমাদেরকে কথা বলতে হবে এমন ভাবে যে আমরা যেন ডেটার ভেতরের কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি, একদম এক্সাক্ট নাম্বার দিয়ে কথা যেন না বলি। ওকে? এবং মাথায় রাখতে হবে যে আমার এই রিসার্চ যে করলাম, এই রিসার্চের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল এবং আমার ইন্টারপ্রিটেশনটা কি হয়, সবসময় মাথায় এটা মনে রাখতে হবে। এবং আমি যদি নাম্বার দেই তাহলে আমাকে কিছু কিছু হলে রিজনিং করতে হবে। ওকে? এবং এটাও ইম্পর্টেন্ট যে কোন জায়গাটার উপরে কখন আমি এমফাসিস দিয়ে কথা বলবো, কোন জায়গাটার উপরে এমফাসিস দিয়ে কথা বলতে হবে। Tips: arrange in order of relevance or importance. Okay? We have to start according to the relevance or importance. Start with easy and simple text, then illustrate with image and diagram. Use keywords that capture the meaning. Like আমরা একটা জায়গায় পেয়েছিলাম, সেখান থেকে শুধুমাত্র এইটুকুই: illiterate women tend to have more females compared to males. তার মানে কি? more female child. তাদের যারা illiterate women আমরা দেখেছি তাদের ঘরের মধ্যে মেয়েরা বেশি। এটা একটা statistical fallacy হতে পারে, বাট আমরা এরকম পেয়েছি, জাস্ট ওভাবে লিখে রেখে দিয়েছি। And we have to keep track between text and the tables or figures. Incorporate the quality. Quantity পাশাপাশি কোয়ালিটি আনতে হবে, যে কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে বলতে পারি কে ভালো করছে কে খারাপ করছে, যে ভালো করা খারাপ করা, কনফিডেন্স ইন্টারভাল, স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ মিন, এগুলো দিয়ে আমি কিছু কিছু ডেটাটাকে কোয়ালিফাই করার চেষ্টা করব। আর আমার সাবমিট করার আগে আমি একটু বারবার রিভিউ করে নেব যে আমি কি লিখলাম, সুন্দর করে বানাতে পারলাম কি পারলাম না। এবারে আমরা আসি মূল প্রেজেন্টেশন। আমরা কয়ভাবে প্রেজেন্ট করি? আমরা এতদিন পড়ে এসেছিলাম দুভাবে, কিন্তু এখন মাথায় রাখতে হবে তিনভাবে। একটা হলো টেক্সট আকারে প্রেজেন্ট করা যায়, আরেকটা হচ্ছে টেবিল আকারে প্রেজেন্ট করা যায়, আরেকটা হচ্ছে গ্রাফ আকারে প্রেজেন্ট করা যায়। তাহলে টেক্সট, টেবিল এন্ড গ্রাফ। টেক্সট কি? একদম সিম্পল ওয়ার্ড, স্টার্ট উইথ বেসিক ইনফরমেশন। যেমন আমরা এখানে একটা দিয়েছি, the researcher could cover 492 respondents within his stipulated time of data collection, of which 276 were females. এখন 56.1% অথবা 276 were females। আমি যদি একটু বলে দিই, আমার মেল বলার দরকার আছে আর বর্ণনা করার? 492 থেকে 276 বাদ গেলে যেটা থাকলো এরা কারা? মেল। They are my male respondents. So আমাদের বাংলাদেশে আমরা কমনলি আমরা লিখি কি এতজন ছেলে ছিল, এতজন মেয়ে ছিল, এইভাবে আমরা লিখি। বিদেশে ওরকম করে লেখে না, তারা শুধুই বলে যে এতজন ফিমেল ছিল অথবা অনলি এতজন মেল ছিল, যেটা বেশি সেটাই তারা সাধারণত লিখে। তো আমি চেষ্টা করেছি যে ওই যে লাইটটা তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য, যে আমরাও যাতে একটু স্টাইলিশ লেখা লিখতে পারি। সো আমরা পেয়ে গেলাম 276 were females। এরপরে গ্র্যাজুয়ালি গো ইনটু ডিটেইল। যেমন এখানে আরেকটা রিসার্চের একটা ফাইন্ডিং বলা হচ্ছে কি, more than 40% of the fetal deaths occurred in mothers with low education who did not go for antenatal care. So আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম যে মায়েরা ডেলিভারি 2-3 দিন আগে কমপ্লেন করে, সরি, মায়েরা 2-3 দিন ডেলিভারির আগে থেকে কমপ্লেন করে আমার বাচ্চা নড়ছে না, এবং আমরা ইনভেস্টিগেট করে দেখি যে বাচ্চাটা মারাই গেছে মায়ের পেটের মধ্যে। তখন এগুলোর উপরে একটা ছোট রিসার্চ কাজ আমরা করেছিলাম, এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে যাদের এডুকেশন কম, যে মায়েরা
লো এডুকেটেড এবং যে মায়েরা এএনসি ঠিক মতো নেয়নি, এই দুটোই হচ্ছে গিয়ে আমরা কমন ফিচার পেয়েছি যে তাদের বেশি বেশি বাচ্চা মারা যাচ্ছে, তাদের বেশি বেশি বাচ্চারা মারা যাচ্ছে। আমরা এটা এরকম করে পেয়েছি। এখন টেবল প্রেজেন্টেশন ইজ ট্যাবুলার নট ট্যাবুলেশন। আমাদের পরীক্ষার হলে তোমাদের এই যে বন্ধু ওনার বইতে মনে হয় লেখা আছে ট্যাবুলেশন, তাই না? ট্যাবুলেশন আমরা বলবো না, এটা হচ্ছে ট্যাবুলার প্রেজেন্টেশন। ওকে, ট্যাবুলেশন হচ্ছে নাম্বারকে টেবিলের মধ্যে ঢোকানো, ট্যাবুলেট করা, আমরা এটা করি না, আমরা হচ্ছে ট্যাবুলার প্রেজেন্টেশন। কোয়ালিটেটিভ ডেটা আমরা করছি কি, একটা হলো অ্যাবসলিউট ফ্রিকোয়েন্সি যেটাকে বলছি নাম্বার, আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি যেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ। আর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আমরা সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউশন, ডিসপারশন, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, স্টেম এন্ড লিফ প্লট, আর আরেকটা কি মিক্সড ডেটা প্রেজেন্টেশন। আমরা প্রত্যেকটাই অল্প অল্প করে একটু আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করি। কোয়ালিটেটিভ ডেটা বার, পাই, স্পট ম্যাপ, আর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হিস্টোগ্রাম, ফ্রিকোয়েন্সি, পলিগন, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইখানে আমরা একটা টেবিল দিয়েছি অলরেডি, আমরা যেহেতু এটা লেখাপড়া করে ফেলেছি আমি এগুলো ডিটেইলে যাচ্ছি না, খুব দ্রুত করে শেষ করে দিচ্ছি যে একটা টেবিলের কি থাকে, টেবিল নাম্বার, টাইটেল, তারপরে কলাম হেডিং, রো হেডিং, এবং এর মাঝখানে ভেতরের মধ্যে থাকে হচ্ছে গিয়ে বডি অফ দ্য টেবিল। আর প্রত্যেকটা বডির মধ্যে ছোট ছোট প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ঘরকে আমরা বলছি টেবিল সেল। ওকে, স্টেম এন্ড লিফ প্লট অলরেডি আমরা পড়েছি, আমরা এখানে আর ডিটেইলে যাচ্ছি না। আমরা জানি যে 19 মাসের 19-এর একটা মানে দশকের অঙ্কটা আমরা কমন নিয়ে নিয়েছি, কমন নিয়ে এককের অঙ্কগুলো ডান দিকে রেখে দিয়েছি। তাহলে দশকের অঙ্ক যেটা কমন নিয়েছি দ্যাট ইজ দ্য স্টেম, আর এককের অঙ্ক যেটা ডান দিকে সেগুলো হচ্ছে আমার লিভস। এবং একইভাবে আগেরটাই স্টেম এন্ড লিফ প্লটটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে দাঁড় করাই দেখতে অনেকটা নর্মাল হিস্টোগ্রাম, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মতোই দেখতে লাগছে। ওকে, সিম্পল বার ডায়াগ্রাম আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, শুধুমাত্র কোয়ালিটেটিভ ডেটা এবং দুইটার মধ্যে গ্যাপ থাকবে। মাল্টিপল বার ডায়াগ্রামটা কি? মাল্টিপল বার ডায়াগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কি করছি, একই ক্যাটাগরির মধ্যে যদি আরো কিছু ভাগ থাকে তাহলে ওদেরকে পাশাপাশি রাখছি, এবং যেহেতু একই ক্যাটাগরির কিন্তু ওরা আলাদা আলাদা থাকতে হবে, এই জন্য আমরা আলাদা বোঝানোর জন্য আমরা কি করেছি, দুটো ভিন্ন ভিন্ন কালার ব্যবহার করেছি, যে এরা যদিও পাশাপাশি আছে এটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা না, এটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা। এই জন্য আমরা কালার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে না এরা আলাদা, বাট যেহেতু একটা কমন ক্যাটাগরির আন্ডারে এই জন্য পাশাপাশি। বাট আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে নো এর সাথে প্রাইমারি কিন্তু আলাদাই আছে, প্রাইমারির সাথে সেকেন্ডারি আলাদা আছে। ওকে, এবং আমরা যদি এটাকে বর্ণনা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সমস্ত মায়েদের এডুকেশন নাই তাদের বেশিরভাগ মায়েরাই এমন বাসায় থাকে যে বাসায় পানি সাপ্লাই নাই, আবার যাদের একটু এডুকেশন আছে তারা পানির সাপ্লাই আলা বাসাতে বেশি বেশি থাকছে, যাদের বেশি আরেকটু ভালো এডুকেশন তাদের পানি সাপ্লাই আলা বাসায় থাকার প্রবণতা সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। এটাকে আমরা কম্পোনেন্ট বার ডায়াগ্রাম হিসেবেও দেখাতে পারি, ওই বারের ভেতরেই কম্পোনেন্ট করে অংশ করে দেখিয়ে দিতে পারি পার্সেন্টেজ করে। আগেরটাকে আমরা হোল নাম্বারে দেখিয়েছি, এটাতে আমরা পার্সেন্টেজ করে দেখাচ্ছি। ওকে, গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন, এটা কি করছি আমরা পাই ডায়াগ্রাম, যে পাই চার্টটা আমরা কি করি যে আমরা যে সমস্ত পার্সেন্টেজ পাই তাকে 360 দিয়ে ভাগ করি, কারণ 360 ডিগ্রিতে কমপ্লিট 100% আমার পুরো পাইটা কমপ্লিট হয়। এরপরে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ওই অ্যাঙ্গেল গুলো ভাগ করে যত অ্যাঙ্গেল যত ডিগ্রি হবে সেইভাবে আমরা ডিগ্রি গুলো করি। বাট আজকাল আমাদের জন্য সফটওয়্যার হয়ে গিয়েছে, অনেক অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া যায়, সেগুলোর থেকে আমরা এগুলো জেনারেট করতে পারি। বিশেষ করে আমরা এক্সেল হলো আমাদের সবচেয়ে ভালো জেনারেট করে দেওয়ার জায়গা। হিস্টোগ্রাম কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা, কোনো গ্যাপ থাকবে না, একটার সাথে একটা লেগে থাকবে কারণ ডেটাগুলো কন্টিনিউয়াস। এটা আরেকটা যে হিস্টোগ্রামের প্রত্যেকটা বারের মিড পয়েন্ট যদি আমরা একসাথে মিলিয়ে যোগ করি তাহলে যেটা পাই এটাকে আমরা বলছি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন। ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন কিন্তু এগুলো দেখতে কেমন লাগে তাই না, যে উঁচু নিচু এক একবার এক এক দিকে যাচ্ছে। সেই কারণে সায়েন্টিস্টরা চিন্তা করলেন যে এইটাকে এরকম বাঁকাতারা করে না করে আমরা স্মুথ করে দেখাতে পারি কিনা। ওকে, যতটুকু নিচে নামলো এটার গড়, একটা গড় রাস্তা যে একটা স্মুথ করে নিয়ে আনা, সেটাকে তারা নাম দিলেন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ অথবা নর্মাল কার্ভ। এই হিস্টোগ্রাম তার সাথে একটা ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে এটা ঠিক
মিড পয়েন্ট গুলো নিয়ে 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 একটা ছবি তৈরি করা, যেটা একটু স্মুথ সৌন্দর্য লাগে দেখতে। তারপরে অজীব অর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, আমরা বলেছি যে we can have this data commonly. The common picture we see is during the cricket match. So the over is on the x-axis and the runs are on the y-axis. And then after the end of one over, what is the added run? Accumulated. So cumulative frequency, or eta arekta naam ki ajiv. Scatter plot with line diagram. এটা হচ্ছে কি যে স্ক্যাটার প্লট দুইটা, যদি আমার কাছে দুইটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা থাকে, দুইটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাকে দেখাতে চাই, তাহলে একটা ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা। ডিপেন্ডেন্ট ডেটা অলওয়েজ ওয়াই অ্যাক্সিস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা অলওয়েজ এক্স অ্যাক্সিস। আমরা দেখতে চাই বয়স যখন বাড়তে থাকে মানুষের ওজনের কি অবস্থা হয়। আমরা দেখছি যে হ্যাঁ, বয়স যত বাড়তে থাকে মানুষের ওজন মোর অর লেস একটু একটু করে বাড়তেই থাকে। এইটা আমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া পেলাম। এই লাইনটা টানার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ, এইটা মোটামুটি মাঝখান দিয়ে এইভাবেই এই লাইন দিয়ে যাচ্ছে, এর দুপাশে ডেটাগুলো প্রায় কাছাকাছি অবস্থায় আছে। বক্স এন্ড হুইস্কার্স প্লট, এটাও আরেকটা, এবং এইখানে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে একটা বক্স এন্ড হুইস্কার্স প্লট কি কি জিনিস, কয়টা জিনিস বর্ণনা করে সাধারণত। তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে it describes 5 things. আমরা যদি বক্স এন্ড হুইস্কার্স প্লটে যাই তাহলে 5টা জিনিস সে বর্ণনা করে দেয় আমাকে। ওকে, মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, মিডিয়ান, ফার্স্ট এন্ড থার্ড কোয়ার্টাইল। সো মোট টোটাল 5টা জিনিস আমরা জানতে পারি। এরর বারে আমরা কি কি জানতে পারি? মিন 95% লোয়ার এন্ড 95% আপার ভ্যালুস। ফরেস্ট প্লট আমরা বলেছি মিক্সড, এখানে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুটোই ডেটা বসানো যায়। আমরা এটা নিয়ে এত ডিটেইলে যাব না, কারণ এটা কোনো পরীক্ষার হলে টিচাররা ধরবেনও না। নাম বলতে পারলে অনেক ভালো মার্ক পাওয়া যাবে, বাট উই উইল নট বি বদারিং ইউ এনি ফার্দার। এইটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের রিসার্চ ছিল, এবং আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকে আমরা এই মানে এই ডেটাটা অ্যানালাইসিস করে দিয়েছিলাম, এবং এই স্টাডিটা বাইরে একটা ইয়াং রিসার্চার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। বাট এইটার পেছনে যখন কাজ করতে যাই, অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার আগে আমি তখন কেবল এই আমার পিএইচডি ডিগ্রি করছিলাম, তো তখন তো খুব ফ্যান্সি অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করছিলাম, এবং আমি ঠিক এই এক্স্যাক্টলি এই পিকচারটাই আমি জমা দিই জার্নালে। এবং জার্নালের রিভিউয়ার আমাকে বললেন যে আমার কি ছিল স্টাডিটা। আমার স্টাডিটা ছিল যে কমপ্লেইন অফ ফিমেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন আছে কি নাই, অনলি 0 and 1। তাহলে 0 and 1 তোমরাই বলো দেখি আমাকে, এটা কোন ধরনের ডেটা? আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি, অথবা যে সমস্ত মহিলারা কমপ্লেইন নিয়ে এসেছিল, আমাদের একজন গাইনোকোলজি প্রফেসর এখন আছেন সালিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে, উনি মেইনলি, ওই ম্যাডামই উনি এই স্টাডিটা ইনিশিয়েট করেছিলেন। উনি এরকম বেশ কিছু রোগী পাচ্ছিলেন, তার কাছে কমপ্লেইন করছিল। উনি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ক্যান আই অ্যানালাইজ দ্য ডেটা ফর হার, and I did it for her. তো এই স্টাডিটা কি ধরনের স্টাডি ছিল? এনিবডি? আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনার প্রবলেম আছে কি নাই, কেউ বলেছে আছে, কেউ বলেছে নাই। এরপরে আমি অন্যান্য কিছু প্যারামিটার নিয়েছি, যে তার বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা বলার মোড কেমন ছিল, তার এমআর করিয়েছে কিনা, এমআর করালে ইয়েস অর নো, কোন ধরনের কোন ডিজাইনে ফেলবো আমরা এটাকে, স্টাডিটাকে। এনিবডি? এনিওয়ান? স্যার কেস কন্ট্রোল। কেস কন্ট্রোল, আচ্ছা, আমরা একটা কেস কন্ট্রোলের ডিজাইন করেছি। আর কেউ? স্যার কেস কন্ট্রোল, ক্রস সেকশন স্টাডি। ক্রস সেকশন স্টাডি, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে যারা কেস কন্ট্রোল বলছি তারা কেন কেস কন্ট্রোল বলছি? তারা কেন কেস কন্ট্রোল বলছি? ক্রস সেকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্রস সেকশনালে আমরা আসবো। কেন ক্রস সেকশনাল বলছি এটাও পরে আসবো, আগে আমরা কেস কন্ট্রোলটা শেষ করি। কেস কন্ট্রোল থেকে ইফেক্ট ফ্যাক্টরের দিকে যাচ্ছে।
কজ থেকে ইফেক্ট, এখানে কজ কোনটা আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার প্রবলেমটা কি, এইটা প্রবলেম আছে কি নাই আমরা এটা জানার চেষ্টা করেছিলাম, তাই না? আর পাশাপাশি একই সাথে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে অন্যান্য কোনো ফ্যাক্টর আছে কি নাই। মানে কস্ট কজ থেকে আমি যদি ইফেক্টে যাই, কজ থেকে ইফেক্টে গেলে ওটা কোন ধরনের স্টাডি? কজ থেকে ইফেক্ট এটা কোন ধরনের স্টাডি? কোহোর্ট স্টাডি। কোহোর্ট স্টাডি। এটা কি কোহোর্ট স্টাডি? কোহোর্ট স্টাডি। হ্যাঁ, এটা কি কোহোর্ট? আমরা কি ফলো করেছি? কোহোর্ট স্টাডির আরেকটা নাম হচ্ছে ফলো আপ। আমরা কি ফলো আপ করেছিলাম? এইখানে যে তিনটা তথ্য আছে, এই তিনটা তথ্য একবারে নিয়েছি না ফলো করে নিয়েছি? একটা হচ্ছে এফএসডি আছে কি নাই, আরেকটা হচ্ছে মোড অফ ডেলিভারি, আরেকটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ এমআর। এটা কি একটা ইন্টারঅ্যাকশনেই আমরা পেয়ে গিয়েছি নাকি ফলো আপ ইয়াতে ভিজিটে আমরা নিয়েছি? একটা ইন্টারঅ্যাকশন। একটা ইন্টারঅ্যাকশন। যদি একটা ইন্টারঅ্যাকশন হয় তাহলে কি এটা কোহোর্ট হবে? না স্যার। একটা, তাহলে কোহোর্টটা বাদ গেল। এবার আমরা আসি কেস কন্ট্রোলটা। কেস কন্ট্রোল যারা বলতে চাচ্ছি, কেস কন্ট্রোল আমি তোমাদেরকে সব সময় বুদ্ধি বলেছিলাম কি যে এই নাম দিয়েই আমরা বুঝবো কি দিয়ে শুরু হবে। কেস থেকে শুরু হবে। কেস থেকে শুরু হবে। আমরা কি প্রবলেম দিয়ে কি শুরু করেছি? যাদের প্রবলেম এসছে তাদেরকে দিয়ে শুরু করেছি না আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার প্রবলেম আছে কি নাই? না স্যার। তাহলে এটা কি কেস কন্ট্রোলে যাবে? এটা কি কেস কন্ট্রোলে যাবে? না স্যার। তাহলে কেস কন্ট্রোলেও কিন্তু মিললো না, কারণ কেস কন্ট্রোলে আসতে হবে কেস থেকে। কিন্তু আমরা এখানে বলছি কি এফএসডি ইয়েস, এফএসডি নো। আপনার কি এই প্রবলেম আছে? কেউ বলেছে হ্যাঁ, কেউ বলেছে না। তাহলে এখন একই সাথে আমরা এফএসডি আছে, এফএসডি না, এটা কি কজ না আউটকাম অর ইফেক্ট? আউটকাম। আউটকাম, ভেরি গুড, আউটকাম অর ইফেক্ট। আর এই যে মোড অফ ডেলিভারি অথবা হিস্ট্রি অফ এমআর, এগুলো কি সম্ভাব্য? এগুলো তো আউটকাম স্যার। না, এগুলো আউটকাম না। এগুলো হচ্ছে এই কারণে যে তার ডেলিভারিটা নরমাল হয়েছিল না নাকি তার মেশিন অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে, এপিসিওটমি করতে হয়েছে, নাকি তার সিজারিয়ান সেকশন ডেলিভারি হয়েছে, এইটার সাথে এইটাকে কারণ হিসাব করে এইটার সাথে কি তার এফএসডি হলো কি হলো না, আমরা এই অ্যানালাইসিস করতে চেয়েছি। আচ্ছা, যাদের এমআর এর হিস্ট্রি আছে, তাহলে এমআর এর হিস্ট্রি আছে তাদের কি এফএসডি বেশি হচ্ছে কি হচ্ছে না, আমরা এইটা নির্ণয় করতে গিয়েছি। তাহলে হিস্ট্রি অফ এমআর আর মোড অফ ডেলিভারি এই দুটো কি সম্ভাব্য, এইখানে হলো গিয়ে কজ, সম্ভাব্য ফ্যাক্টর। তাহলে একই সাথে আমি কজ এবং একই সাথে আউটকাম দুটোই নিতে পারছি। কোন ধরনের স্টাডিতে আমরা নিতে পারি? তাহলে একই সাথে একই সময় দুটোই নিতে পারি। ক্রস সেকশনাল। ইয়েস। তাহলে আমার একটা টেবিল দেখে বুঝে যেতে হবে এইটা কোন ধরনের স্টাডি ছিল। ওকে, এখন আমি যখন এটা জমা দিয়েছি, জমা দেওয়ার পরে আমার রিভিউয়ার বলছে যে তোমার স্টাডি কি কোর্স স্টাডি ছিল? আমি বললাম না। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি তাহলে লাইন দিয়েছো কেন? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইন ডায়াগ্রাম ওয়েন উই ইউজ দ্য লাইন ডায়াগ্রাম? লাইন কেন? লাইন মানে কি? যে আমি ক্রমাগত সামনের দিকে ফলো করছি, ফলো করে যাচ্ছি। লাইন মানে কি? ফলো করে যাচ্ছি। সো এই যে ফলো করে যাচ্ছি, এইটা তো সেটা না, এটা তো ক্রস সেকশনাল এট এ টাইম। তা আমি তো খুব নিজেকে মনে করেছিলাম যে আরে আমি কত জ্ঞানী মানুষ, এরকম একটা ফ্যান্সি অ্যানালাইসিস দিয়েছি, বাট ইউ সি আই লার্নড এ লট। এবং আমি যেটা শিখেছি আমি ওটাই শেয়ার করছি তোমাদের সাথে, যে আমি এটা জমা দিয়েছি কিন্তু ওরা আমাকে এইটা ছাপাতে রাজি হলো না। আমাকে বলল যে তুমি যদি চেঞ্জ করে দাও, তোমার ক্রস সেকশনালের যে ছবি হবে সেই রকম একটা ছবি দাও, তাহলেই আমরা নেব। দেন আই হ্যাভ টু চেঞ্জ। তাই তো জাস্ট আমি যেটা পেয়েছি এইটাকে আমি বার ডায়াগ্রাম করে দিলাম। আমি বললাম যে যাদের এফএসডি ছিল তাদের এত পার্সেন্টের এই প্রবলেম, বা যাদের এত
ভেজাইনাল ডেলিভারি হয়েছে তাদের এত পার্সেন্ট এফএসডি তে ভুগছে, এত পার্সেন্ট না। তাহলে 0 থেকে 100% করে আমাকে এইভাবে কাজ করতে হয়েছে যে এইভাবে আমি যখন জমা দিয়েছি তখন সেই আর্টিকেলটা অ্যাকসেপ্টেড হয় এবং তারপরে সেটা জার্নালে প্রকাশ পায়। সো দিস ওয়াজ আ গ্রেট লার্নিং ফ্রম মি। এবং আমার এই আমি যে নিজে শিখেছি, আমার এই নিজের শেখাটাই আমি সবার সাথেই শেয়ার করি যে হ্যাঁ, ইট ইজ এ গুড লার্নিং। যে ফ্যান্সি একটা কিছু বানিয়ে দিলাম, দেখতে শুনতে খুব সুন্দর, তার মানেই যে আমার অ্যানালাইসিসটা খুব ফাটাফাটি হয়ে গেল তা কিন্তু না। I might be wrong. ওকে, বাংলাদেশে হয়তো সম্ভব, বাংলাদেশে এরকম ফ্যান্সি আমি যদি এটা করতাম হয়তো বাংলাদেশের কোনো জার্নাল ছাপিয়ে দিত, কিন্তু বিদেশে যদি আমি এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতে যেতাম বা কথা বলতে যেতাম তখন মানুষ হয়তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। কিন্তু প্রথমেই আমি যেহেতু শিখেছি, আর বিকজ এটা ছিল একটা বিদেশি জার্নালে পাবলিশ করা, সেই কারণেই আমার শেখাটাও ভালো হয়েছে এবং তারপরে আমরা এটা পেয়েছি। ওকে, নাও আমরা এই যে এত কিছু যে শিখলাম বা এত কিছু পড়লাম, এখানে কারো কিছু প্রশ্ন আছে? If there is no question,